وعجله عنا فضلا وأكرم ما جزيت أحدا من أنبيائك عن أمته إنك أنت العزيز الحكيم. برادران ایمانی، موالیان حیدر قرار، پچھلے ہفتے بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا نماز کی اہمیت کے بارے میں، اور نماز کی خصوصیات میں نے آپ کے سامنے 8 خصوصیات نماز کی میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی کہ اتنا زور کسی اور عمل پر نہیں ہے جتنا نماز پر ہے، اتنی سختی کسی اور عمل میں نہیں جتنی نماز کے بارے میں ہے، اور اتنا اجر بھی کسی عمل کا نہیں جتنا اللہ نے نماز کا اجر جو ہے وہ مقرر کیا ہے۔ بہت زیادہ ثواب ہے۔ اس کے علاوہ بھی نماز کے کچھ خواص ہیں۔ الصلاۃ مرضات الرحمن، نماز پڑھنے سے اللہ کی رضائیں حاصل ہوتی ہیں۔ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ دیکھیں نا، انسان کے پورے بدن میں جو بلند ترین جگہ ہے وہ سر ہے، اور سارے بدن کا جو تکبر ہے وہ انسان کے سر میں ہوتا ہے، اور اسی سر میں آنکھیں ہیں، کان ہیں، زبان ہے، ناک ہے، دانت ہیں، یہ ساری نعمتیں اللہ نے سر میں رکھی ہیں، اور تکبر اور گھمنڈ بھی اسی سر میں پایا جاتا ہے۔ جب نماز میں اس سر کو جو سب سے بلند ہے، سب سے پست جگہ پر ہم رکھتے ہیں، تو وہ کریم کہتا ہے میرا بندہ تو نے اپنے بلند سر کو پست ترین جگہ پر رکھا ہے، میں نے تیرے سجدے اور نماز کو معراج بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ نماز پڑھنے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز پڑھنے سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور نماز پڑھنے سے انسان کے رزق میں، مال میں برکتیں آتی ہیں، اور نماز پڑھنے سے انسان کا چہرہ جو ہے وہ نورانی ہو جاتا ہے۔ یہ نماز بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ دیکھیں، میں نے پچھلے ہفتے ذکر کیا تھا کہ معصومین علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جب بھی کوئی مشکل امر ہوتا تھا تو نماز کو ادا کرتے تھے، نماز کو بجا لاتے تھے، چاہے وہ واجب نماز ہو، چاہے مستحب اور سنت نماز ہو، نماز کو پڑھا کرتے تھے اور اللہ سے دعا کرتے تھے، پروردگار اس مشکل کو حل کر دیتا تھا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں، یہودی آتا ہے مدینے میں سرکار دو عالم کی بارگاہ میں، اور آ کر کہتا ہے کہ مجھے میری قوم نے بھیجا ہے، اگر آپ مدینے کے پہاڑ سے 7 اونٹ برآمد کریں، 7 اونٹ آپ اگر برآمد کریں کہ جن کے بال سرخ ہو اور آنکھیں سیاہ ہو، یہ اونٹ اگر آپ نکالیں، مدینے کے پہاڑ سے نکال دیں، تو میں اسلام لے آؤں گا۔ پیغمبر اسلام نے لوگوں کو ساتھ لیا، مدینے کے اس پہاڑ کے قریب آئے، سرکار دو عالم نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ نماز کی اہمیت کو بتا رہا تھا نا، 2 رکعت نماز ادا کی، پھر دست دعا بلند کیے، پہاڑ سے اللہ نے 7 اونٹ نکالے جن کے بال سرخ تھے، آنکھیں سیاہ تھی۔ جب اس یہودی نے دیکھا تو کہنے لگا کہ مجھے اجازت دیں کہ میں اپنی قوم کو جا کے یہ معجزہ بتاؤں، یہ حقیقت بتاؤں، پوری قوم کو لے کر آؤں گا، سب کو مسلمان کروں گا۔ میں نے تو معجزہ دیکھ لیا ہے، تو میں تو مسلمان ہو رہا ہوں، لیکن اپنی قوم کو لے کر آؤں گا۔ یہ چلا گیا، عرصہ گزرا، جب قوم کو واپس لے کر آیا تو پیغمبر دنیا سے جا چکے تھے، پیغمبر کی وفات ہو چکی تھی۔ پتہ کیا پیغمبر کے جانشین تو علی والے نے سنا
से मिलना चाहता है वो सीधा मौला अली के दरवाजे पे ले आया। और उसने कहा कि इस तरह मैं पैगंबर के पास आया था, पैगंबर ने इस तरह 7 ऊंट निकाले थे और मैंने कहा था कि मैं कौम को ले आऊं, आप मौजज़ा दिखाएं तो वो भी मुसलमान हो जाएंगे। तो पैगंबर तो है नहीं, अगर आप उनके हकीकी जानशीन हैं तो मेहरबानी करें आप भी मौजज़ा दिखाएं ताकि ये मेरी कौम आगे सारी मुसलमान होने के लिए तैयार है। मौला मुत्तकियान ने लोगों को साथ लिया, मदीने के उस पहाड़ के करीब आए जहाँ पैगंबर आए थे। जैसे पैगंबर ने 2 रकात नमाज पढ़ी थी, मौला मुत्तकियान ने 2 रकात नमाज पढ़ी, अपने दस्ते इमामत को उठाया, कहा परवरदिगार तुझे नबी की अज़मत का वास्ता, मुझे अली की विलायत का वास्ता। अल्लाह की बारगाह में दुआ की, पहाड़ फटा, 7 ऊंट उस पहाड़ से निकले जिनके बाल सुर्ख थे, आंखें स्याह थी। ये भी मुसलमान हो गया और जो आए थे 7 कौम वाले सब ने कलमा पढ़ लिया। तो नतीजा क्या निकला कि हर मुश्किल अमर में मासूमीन ने नमाज को नहीं छोड़ा। ये अगर वाजिब नमाज नहीं थी लेकिन नमाज की अहमियत को बताया। कोई अमर हो मुहिम, नमाज अदा करो, नमाज पढ़ने से मुश्किलें हल हो जाती हैं। ये मैं मिसालें ले रहा था कि मासूमीन ने नमाज को जिंदगी में रखा। कुछ लोग पकड़ कर ले आए एक शख्स को मौला मुत्तकियान की बारगाह में कि मौला इसने चोरी किया है। मौला ने कहा कि बताओ, गुलाम था, तूने चोरी की है? कहता हाँ या मौला मैंने चोरी की है। फरमाया देख ले, अगर फिर इकरार किया तो मैं तेरा हाथ काट दूंगा। कहता नहीं मौला चोरी मैंने की है, मैं इकरार करता हूं। अल्लाह अकबर। मौला ने हाथ काट दिया, दाया हाथ काटा, कटा हुआ हाथ इसने दूसरे हाथ में लिया, बाजार से गुजर रहा था। इब्ने कौवा किसी ने पूछा ये तेरा हाथ किसने काटा? तो ये उनकी तरफ देख के कहने लगा काता यमीनी, काता यमीनी वसीयुल मुस्तफा ज़ौजुल बतूल कायदुल हुर्रिल मुहज्जलीन सय्यदुल हुदा इमामुल हुदा सय्यदुल औलिया अली इब्न अबी तालिब। कि मेरे मौला अली ने मेरा हाथ काटा है। जब ये कसीदे पढ़ रहा था वो कहता है अली ने तेरा हाथ काट दिया, तुझे बेकार कर दिया, तो कसीदे पढ़ता है, उसने तो जुल्म किया तेरे साथ। कहने लगा अली ने तो मुझे पे एहसान किया है, दुनिया में मेरा हाथ काट के मेरे मौला ने जहन्नम के अज़ाब से मुझे बचा लिया। अल्लाह अकबर। तो किसी ने बताया मौला वो जिसका आपने हाथ काटा है वो तो मुनाफिकीन के मजमे में आपके फज़ाइल पढ़ रहा है। मौला ने कहा उसे बुला के ले आओ, उसे पकड़ के ले आए। आ गया मौला के पास, मेरे मौला ने कहा बैठ जा। उसका कटा हुआ हाथ उसकी उंगलियों के साथ, उसकी उंगलियां कटी हुई उसके हाथ के साथ लगाई। मेरे मौला 2 दान होकर जमीन पे बैठे, दुआ करने से पहले फिर मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम ने 2 रकात नमाज अदा की। उसके बाद दस्ते इमामत उठा, अल्लाह की बारगाह में दुआ की। जब हाथ से कपड़ा हटाया तो हाथ सलामत हो चुका था। हाथ से कपड़ा हटाया तो हाथ सलामत हो चुका था। कहने लगा मौला अगर हाथ जोड़ नहीं था तो फिर काटा क्यों था? अगर काटा था तो फिर जोड़ा क्यों है? मेरा मौला मुस्कुरा पड़े और फरमाया हाथ को काटना ये अदल अली था, दोबारा जोड़ना फजल अली इब्न अबी तालिब। तो मकसद ये था मेरे भाइयों, जब भी कोई अमर मुहिम होता था तो मासूमीन 2 रकात नमाज अदा करते थे। कोई मुश्किल मामला हो तो मासूम ने बताया नमाज की अहमियत को समझें। अल्लाह अकबर। लेकिन जो नमाज नहीं पढ़ता, पैगंबर
جمعے پہ کہا تھا، پچھلے جمعے پہ، کہ تارک الصلاۃ کے 18 عذاب اللہ نے بیان کیے، جو معصومین سے روایات ہیں۔ تارک الصلاۃ جو نماز نہیں پڑھتا، جو نماز کا انکاری ہے، جو بے نماز ہے، 18 عذاب اللہ اسے دے گا۔ 6 عذاب دنیا میں، اللہ اکبر، 6 عذاب دنیا میں، 3 مرنے کے وقت ہوں گے، 3 قبر میں ہوں گے، اور 3 محشر میں پلے صراط پہ ہوں گے۔ یہ 18 عذاب اللہ بے نماز کو دے گا، اللہ اکبر۔ وہ 6 عذاب جو دنیا میں اللہ بے نماز کو دے گا، روزی سے برکت ختم ہو جائے گی، رزق مال سے برکت ختم ہو جائے گی۔ 50,000 تنخواہ ہے، 15 دن نہیں گزرتے تنخواہ ختم ہو جاتی ہے، ادھار شروع ہو جاتا ہے، یہ پریشانی آ جاتی ہیں، بیماریوں پہ لڑ جاتے ہیں، پریشانیوں پہ لڑ جاتے ہیں، رزق میں، روزی میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا، ایک صلوات پڑھیں سب کے ساتھ، دنیا میں جو دوسرا عذاب ہوگا اور دوسری سزا، فرمایا اس کی عمر میں کمی ہو جاتی ہے، اس کی عمر جو ہے وہ گھٹ جاتی ہے۔ اور تیسرا عذاب جو دنیا میں ہوگا، چہرے کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے ابھی میں نے کہا نا کہ نماز کا فائدہ ہے کہ نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آ جاتا ہے، چہرہ نورانی ہو جاتا ہے، لیکن بے نماز کے چہرے سے معصوم فرماتے ہیں نورانیت ختم ہو جاتی ہے، اللہ اکبر۔ اور چوتھا عذاب یا چوتھی سزا، اسلام سے اس بندے بے نماز کا رشتہ ناتا ختم ہو جاتا ہے۔ بے نماز کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ وہ کچھ لوگ آئے تھے نا پاک پیغمبر کے پاس کہ ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں، ہم پیسے دینے کے لیے تیار ہیں، ہم یہ بھی مانتے ہیں، یہ بھی مانتے ہیں، آپ یہ مہربانی کریں کہ نماز کو نکال دیں، باقی سب کچھ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا مجھے وہ دین قبول نہیں ہے جس دین میں نماز نہ ہو، اللہ اکبر۔ تو بے نماز کا اسلام سے رشتہ ختم ہو جاتا ہے، اللہ اکبر۔ لوگوں کی دعاؤں سے محروم ہو جاتا ہے، تارک الصلاۃ لوگوں کی دعاؤں سے محروم ہو جاتا ہے، کوئی اس کے لیے دعائیں خیر نہیں کرتا اور اس کی اپنی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ 6 عذاب یا 6 سزائیں دنیا میں ہیں۔ اور فرمایا جو مرنے کے وقت 3 سزائیں اللہ دے گا۔ پہلی سزا یہ ہے کہ ذلیل اور رسوا ہو کر مرے گا، تارک الصلاۃ بے نماز ذلیل اور رسوا ہو کر مرے گا۔ دوسرا، چاہے جتنے دریا بھی اس کے پاس ہو، پیاسا مرے گا، جتنے دنیا کا کھانے پینے کا سامان اس کے پاس موجود ہو، تارک الصلاۃ کی ایک سزا یہ ہے کہ وہ بھوکا مرے گا، دنیا سے پیاسا مرے گا، بھوکا مرے گا اور ذلیل ہو کر مرے گا، اللہ اکبر۔ 3 عذاب اللہ نے قبر میں دے گا۔ پہلا، زیادہ غمگین ہوگا چونکہ اس کی قبر جو ہے وہ اندھیری اور تاریک ہوگی، گھر میں اندھیرا ہو جائے، یو پی ایس بھی نہ ہو، بجلی بھی چلی جائے، اندھیرا کمرہ، بندہ کتنا پریشان ہو جاتا ہے، ادھر بھاگتا ہے ماچس تلاش کرو، کوئی موم بتی جلاؤں، کوئی دیا جلاؤں، کوئی چراغ جلاؤں، کوئی بیٹری تلاش کرو، یا موبائل کی لائٹ جو ہے وہ روشن کرنے کی کوشش کرتا ہے، گھر میں پریشان ہو جاتا ہے۔ فرمایا تارک الصلاۃ کی جو قبر ہے وہ تاریک اور اندھیری ہوگی، اس کی قبر میں روشنی نہیں ہوگی، تاریک قبر ہوگی۔ اور دوسرا فرمایا قبر میں جو اس کو سزا ملے گی اس کی قبر تنگ ہوگی، جتنی کھلی بنائیں گے مرنے کے بعد اس کی قبر جو ہے وہ تنگ ہو جائے گی۔ اور تیسرا فرمایا قیامت تک اللہ کی رحمت سے وہ دور رہے گا، قیامت تک رحمت خدا اس کے شامل حال نہیں ہوگا، اسی سزا میں رہے گا، قیامت تک کا جتنا عرصہ ہے یہ رحمت خدا سے دور رہے گا۔ تارک الصلاۃ کو یہ 3 عذاب یا 3 سزائیں قبر میں دی جائیں گی اور 3 سزائیں معاشر میں دی جائیں گی۔
माशर में जो 3 सजाएं होंगी, मासूम ने फरमाया पहली सजा ये है बेनमाज और तारिक सलात की कि माशर के मैदान में ये गधे की शक्ल में माशूर किया जाएगा। गधे की शक्ल में ये मशहूर किया जाएगा और नामे अमाल इसका बाएं हाथ में दिया जाएगा। और तीसरी सजा और अजाब ये है बरोज़ माशर इसका हिसाब सख्त होगा। इस बेनमाज का तारिक व सलात का जो हिसाब है वो बड़ा सख्त होगा। अल्लाह अकबर। और 3 सजाएं पूरे सिरात पर अल्लाह तारिक व सलात को देगा, बेनमाज को देगा। पहली सजा यह है कि खुदा नजर रहमत इसकी तरफ नहीं करेगा। अल्लाह की नजर रहमत जो है, नजर करम जो है पूरे सिरात पे इस बंदे की तरफ नहीं होगी। ये पहला अज़ाब और पहली सजा होगी। और दूसरा, इसका कोई वाजिब या मुस्तहब अमल अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल नहीं करेगा। और तीसरी सजा, पूरे सिरात पर 1000 साल अल्लाह इसको रोक कर रखेगा। बेनमाज बंदे को, तारिक सलात बंदे को 1000 साल पूरे सिरात पर इसको रोक कर रखेगा। यह है बेनमाज की सजाएं। और जो नमाज अदा करता है अल्लाह उसे इनाम अदा करता है। जो अली के मानने वाले हैं, जो अहले बैत के मानने वाले हैं, वो नमाज को कदा नहीं करते, वो नमाज को अव्वल वक्त में अदा करते हैं, वो नमाज को मिराज समझते हैं तो अदा करते हैं। मासूमीन की सीरत में नमाज की कितनी अहमियत है। मोमिन कभी नमाज को कदा नहीं करता। इसको देखना है। आओ अहले बैत ने कैसे इसकी अहमियत को बयान फरमाया। अल्लाह अकबर। करबला में जरा नजर दौड़ाएं, आपको अहमियत नजर आएगी नमाज की। इमाम हुसैन ने जंग और रुकवा कर नमाज के लिए वक्त मांगा था कि मुझे नमाज अदा कर। 2 सहाबी खड़े हो गए, इधर से तीर आता अपने बदन पे रहे थे, उधर से तीर आता अपने बदन पे रहे थे। इधर नमाज खत्म हुई, उधर वो सहाबी जमीन पे गिर पड़े। एक असर मेरे मौला ने उठाया, अपने जान पे रखा, फजंद ज़हरा की तरफ देख के कहता है यब्ना रसूलल्लाह, मुझे ये बताएं हाल वफ़ैत यब्ना रसूलल्लाह, ऐ फजंद ज़हरा मुझे ये बताएं क्या मैंने वफा कर दी है। सईद ने कहा था क्या मैंने वफा कर दी है? मेरे मौला ने कहा मैं राजी, मेरा नाना राजी, मेरी माँ ज़हरा राजी, मेरा बाबा अली राजी, मैं इतना राजी हूँ। हुसैन मौला ने कहा अंत अवामी फिल जन्नत, जब क़यामत का दिन होगा और जन्नत में जाने का वक्त होगा तो मेरे आगे होगा, हुसैन तेरे पीछे। अल्लाह अकबर। अली जादियों ने नमाज की अहमियत को बयान किया। सुनते रहते हैं ना नमाज, सुनते हैं। ये तो सुनते 10 मुहर्रम कि मेरे मौला हुसैन की शहादत हुई। एक जुमला कह दूं ताकि पैगाम पहुंच जाए। कभी सोचा है आशूर के दिन के बाद भी करबला में कोई नमाज का वक्त आया था? रोज़े आशूर गुजरा तो कोई नमाज का वक्त करबला में आया था या नहीं आया था? आया था ना। कौन सी नमाज? मगरिब और इशा की नमाज। मुझे जरा ये बताएं क्या मगरिब और इशा की नमाज अली की बेटियों ने पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी? अगर कहें कि नहीं पढ़ी तो तौहीन है अली जादियों की। अगर कहें कि पढ़ी थी तो खुदा के लिए मुझे बताएं कैसे पढ़ी थी नमाज। न तो पानी था के वुज़ू करते, सारा दिन की गर्म रेत। अली जादियों ने तयम्मुम किया। तयम्मुम करने के बाद जब नमाज का इरादा किया तो करबला की रेत पर, अल्लाह अकबर। हम तो घर में नमाज पढ़ना मुश्किल होता है। जरा शाम गरीबा की अली की बेटियों की नमाज देखें। किसी तरफ अली अकबर का लाशा पड़ा है, किसी तरफ कासिम की लाश के टुकड़े पड़े हैं, किसी तरफ आला मोहम्मद की नन्ही लाशें हैं, किसी तरफ अब्बास के कटे हुए बाजू हैं। दरमियान में खड़े होकर अली की बेटी ने नमाज को शुरू करना चाहा। हर नमाजी नमाज के इब्तिदा तकबीरत-उल-इहराम
رات نہیں 11 محرم کی چاندنی روشن رات ہے، میرا ایک بال ننگا نہیں، اور میں تو چادر لٹا چکی ہوں۔ رو کر کہتی ہے میرے کریم اللہ، اس کربلا کے میدان میں تجھے اپنی ماں کی عزت کا واسطہ دیتا ہوں، پروردگار پھر چادر کے فاطمہ کی بیٹیوں کی نماز کو قبول فرما۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا